हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी इंग्राजी। आज पढ़ा द पुलिस सन इन लॉ लेसन नंबर 2। देख कौन देछि आगे देखिबा। एटा देख एटा कौन कौन सब देछि लिखि देबो। हमें जोठू चैप्टर आरंभ होछि सेठू पढ़िबा। एसजीपी 1 कौन कहछि देखिबा। देख ए सन इन लॉ आफ्टर हिज मैरिज वाज प्लानिंग टू विजिट हिज फादर इन लॉज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। से जॉइंट पॉइंट कौन कला तार विवाह परे परे प्रथम थर पई तार ससुर घर को जिबा पई गोटे चिंता कला। ए मैन फ्रॉम हिज विलेज गेव हिम द एडवाइस। ता गाँव गोटे लोक ताकू एडवाइस कला, ताकू उपदेश देला जे ससुर घर को केमती जीवो कौन करिवो से विषय रे देथांती कि नहीं उपदेश देथांती। प्रथम थर पई जीवो केमती जीवी कौन करिवो से जानिबा पई से उपदेश देला। यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स इन योर फादर इन लॉज हाउस। से कहला जिते बेले तुमरो ससुर घर को जीवो कौन करिवो बिग बड़ बड़ कथा कहबो आ हाई साउंडिंग वर्ड्स पूरा लंबा लंबा स्वर रे कथा बोली कहला। ऑलवेज सिट ऑन ए हाई प्लेस। आ सब बेले काना पूरा ऊपर जगह रे जेमति कि पलंक खट आ जेमति जेमति ऊपर जगह उच्चा उच्चा जगह रे बसिबो तले बसिबार नै बोली कहला। एंड फर्स्ट से नो टू एनी फूड गिवन टू यू। आउ जहाँ भी तुमको खाइबा को देबे कोन देबे खाद्य जहाँ भी देबे प्रथम थर पई मना करिवो नै नै खाइबी नै नै खाइबी एमति कहंती नै प्रथम थर पई मना करिवो परे परे ताहाको खाइबा बोली एमति कहला। एटा थिला हमरो एसजीपी नंबर 1। एतिरे कोन प्रश्न उत्तर देछि टिके टिके देखि देबा। देखो एक नंबर कहूची हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखो कौन लिखुची ध्यान दियो। द सन इन लॉ and a man in his village are there in this part of story। ठीक আছে पिला बुझी पारला। एबे 2 नंबर कोन देछि देखिबा। 2 नंबर कहूची व्हाट वाज द सन इन लॉ प्लान। लिखिबा सन इन लॉज वाज प्लानिंग कोन प्लानिंग करथिले रे नेंजे कि ता ससुर घर जीवा पे टू गो टू हिज फादर इन लॉ हाउस। फर्स्ट टाइम आफ्टर हिज मैरिज। फर्स्ट टाइम आफ्टर हिज मैरिज। ता विवाह परे परे से प्रथम थर पई ता ससुर घर को जीवा पई प्लान कला। ठीक আছে बे 3 नंबर कोन देछि देखिबा। 3 नंबर देखिछि हु एडवाइस्ड हिम अबाउट सम डज एंड डज नॉट एट हिज इन लॉ हाउस। ता ससुर घर पई गले कोन करिवो कोन न करिवो ता के कोन कोन एडवाइस देथि। देखो के एडवाइस देथिला द मैन फ्रॉम हिज विलेज advised him about does and doesn't at his in-law house। ता ससुर घर गले कोन करिवो कोन न करिवो से ताको एडवाइस कला। देखो 4 नंबर कोन देछि देखिबा। एटा शेष प्रश्न एसजीपी 1 रो मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दी एडवाइस। कोन कोन एडवाइस देला तारो लिस्ट करो। द एडवाइस आर प्रथम कोन यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड। सब बेले कोन करिवो बड़ आउ लंबा स्वर रे कथा हेबो। तापरे 2 नंबर एडवाइस टी कोन थिला ऑलवेज सिट ऑन हाई प्लेस। सब बेले उच्चा जगह रे जाई की बसिबो।
ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ନୋ ଟୁ ଏନି ଫୁଡ୍ given to you। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାହାକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା SGP1। ଆଗକୁ ଦେଖିବା SGP2ରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ହି therefore used very long and high sounding words। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଗାଁ ଲୋକ କହିଥିଲା ନା ଯେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷା ଓ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ଼ ପୁରା ସେ କଥା ହେଲା। କେଉଁଠି, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ। ହି ଟୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ସେ ତାର ଶାଶୁମାକୁ କହିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସୁଇଟେଷ୍ଟ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ତମେ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ଅତି ମିଠା, କାଇଣ୍ଡେଷ୍ଟ ଅତି ଦୟାଲୁ, ଓ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମହାନ, ଓ ଜେଣ୍ଟଲେଷ୍ଟ ଅତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଲେଡ଼ି ବୋଲିକି ବହୁତ ଭଲ ଲେଡ଼ି ବା ମହାଶୟା ବୋଲିକରି କହିଲା। ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲା ତା ଗାଁ ଲୋକଟା ସେମିତି ସେ କହିଲା। ତାପରେ ଦ ମଦର ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଦିସ୍। ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମକୁ ଯିଏ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନି, ସେମିତି ତାକୁ ବି ଏମିତି ମହାନ, କାଇଣ୍ଡେଷ୍ଟ, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ଦୟାଲୁ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସି ପ୍ରେଜ୍ଡ ହର୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହର୍ ନାଇବର୍ସ ଫର୍ ୟୁଜିଂ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲିଂ ହର୍ ଦ କାଇଣ୍ଡେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲେଡ଼ି। ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ। ସେମିତି ତାର ଯେ ନାଇବର୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କହିଲା, ସେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖିବା। ତାପରେ SGPରେ ଦେଇଛି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର। ସେ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ପୁରା ଦେଖ, ପୁରା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଓ 2 ନମ୍ବର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯାହା କହିଥିଲା ଯେ ସାହା କ'ଣ ତଳେ ବସିବନି, ପୁରା ହାଇ ଉପରେ ବସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତ ତାହାକୁ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନୁଛି ଆଉ ପୁରା ଉପରେ ହିଁ ବସିଲା। କ'ଣ, ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର, ସେ ଚେୟାରରେ ବି ବସିବାକୁ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି, ତାର ପୁରା ଉପରେ ବସିକି କହୁଛି ଦେଖ। ହି ପ୍ରିଫର୍ଡ ଟୁ ସିଟ୍ ଓଭର ପେଡ଼ି ସ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଲ୍ଡ ହାଇ। ଦେଖ ଯେମିତି ଧାନର ଜଗିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ନି, ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ପାଗଲଟା ଦେଖ। ତାପରେ ସିମିଲାରଲି ହ୍ୱେନ୍ ଏନି ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ହି ସେଡ୍ ନୋ। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଯେ ଯାହା ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବ, ସେମିତି ସେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ, ନୋ ନୋ ବୋଲିକି ମନା କରିଦେଉଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଡେଲିସିୟସ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରି କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଶାଶୁମା କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ବା କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ସର୍ଭ ଟୁ ଦିସ୍ ହି ସେଡ୍ ନୋ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମନା କରିଦେଲା, ନା ବୋଲିକି ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲା। ଦେୟାରଫର୍ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ। ତମକୁ ମନା କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେବି ବୋଲି ରଖିଦେଲେ। ବଟ୍ 2 or 3 drops of rice pudding fell on his plate। ସରି ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, 2 ଆଉ 3 ବୁନ୍ଦା ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷୀରିରେ ସେ ଭାତରେ ବା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଚାଖିକି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା କେମିତି ବୋଲି ଟିକେ ଚାଖିଦେଲେ। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୋଧେ ତାହା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ତାର ବେଶୀ ଦରକାର ହେଲା, ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଥିଙ୍କିଂ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇମ୍ପୋଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଏବେ କ'ଣ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଯାଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗିଲେ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆସ୍କ, ସେ ତାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବାକୁ ମାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଘରେ ଥିଲା ସେମିତି ମାଆକୁ ମାଗି ଦେବ, ଯେମିତିକି ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ଏମିତି ଅଲଗା ଲାଗେନି, ସେମିତି ଅଲଗା ଲାଗିଲା ତାକୁ। ବଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ସମ୍ ହାଉ ଟୁ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବେ, ତାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି କେୟାରଫୁଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ତା ମଦର ଇନ୍ ଲ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା କେଉଁଠି ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସି ପୁଟ୍ ଦ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ଅନ୍ ଏ ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଅନ୍ ଏ ସିକା ଇନ୍ ହାଇ ପ୍ଲେସ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂକି ନେଇକରି ଗୋଟେ ସିକା, ଦେଖ ଆଗ ଯେମିତି ଏମିତି ପୁରା କୁଟୀର ଘର ଯାହା ଥିବ ଏମିତି କରି ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ଏମିତି, ତ ସେଇଟା ସେ ସିକାରେ ନେଇକରି ଏ ରଖିବାଟା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ଖାଇବେ ରାତିରେ, ଦେଖିବା ମଜା ଲାଗିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହ, ମଜା ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, SGP2 ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ଏବେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କେତେଟା, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ସାରିଦେବା। ଦେଖ SGP1 2 3 ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗକୁ ତାହା, ଆଉ ତାହା ସହିତ ତାହାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରି ଚାଲିବା। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଦେଖୁଥାଅ ଆଗକୁ, ଦେଖୁଥାଅ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଡିଡ୍ ହି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିକିଂ। ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ କ'ଣ, ହି ୟୁଜ୍ଡ, ଲେଖିବ ଏଠି, ହି ୟୁଜ୍ଡ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଏଥିଲା 1 ନମ୍ବର। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ସେମିତି ଆଗକୁ କରି ଚାଲିବା। ଦେଖୁଥାଅ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଟେଲ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ। ସେ ତାର ମଦର ଇନ୍ ଲ କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଟେଲ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ। ତା ମଦର ଇନ୍ ଲ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖ, ହି ଟୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ mother in law that she is the sweetest। ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ନା, ସୁଇଟେଷ୍ଟ କହିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? କାଇଣ୍ଡେଷ୍ଟ କହିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କହିଥିଲା। GREATEST, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲେଷ୍ଟ ଲେଡି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲେଷ୍ଟ, GENTLEST, ଜେଣ୍ଟଲେଷ୍ଟ ଲେଡି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ସେ କହିଲା ପରେ ୱାଜ୍ ହି ହ୍ୟାପି, ସେ ଖୁସି ହେଲା କି? ୟେସ୍, ୟେସ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସି ଡୁ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସି ପ୍ରେଜ୍ଡ, ସେ ଖୁସି ହେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ତା ଖୁସିରେ କ'ଣ କଲେ? ସି ପ୍ରେଜ୍ଡ ହର୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ତାରିଫ କରିବାର ଖୁସି ହେଇ କ'ଣ କଲେ? ହି ପ୍ରେଜ୍ଡ ହର୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହର୍ ନାଇବର, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସେମିତି 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ସିଟ୍, ତାର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ଥିଲେ ସେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲେ? ଡଜ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ମେକ୍ ଅଦର ଲଭ୍, ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ସ୍ୟାଟ୍ ଓଭର, ସେ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ନା, ପେଡ଼ି ସେକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଡଜ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ମେକ୍ ଅଦର ଲଭ୍, ଏ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଦେଇନି ଆମ ପାଠର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା? କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ରାଇଟର, ସରି ଡିଡ୍ଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି, did not explain about this, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାନି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ସେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ୱାଜ୍ ସର୍ଭ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଶୁମା ତାହାକୁ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂଟା ସର୍ଭ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତାହାକୁ ଯାହା ମନା କରିବାକୁ କହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ହି ସେଡ୍ ନୋ, ଲେଖିବ ଏଠି ହି ସେଡ୍ ନୋ। ঠিক আছে। when rice pudding served to him, ଏମିତି ପୁରା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ଡିଡ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ ପୁଡ଼ିଂ, ହଁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଡ଼ିଂଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ୟେସ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ। ঠিক আছে, বুঝিপার। তারপর দেখিবা 8 নম্বর। 8 নম্বর কହୁଛି হোয়ার ওয়াজ দ পুডিং পট ক্যাপ্ট, ସେ ପୁଡ଼ିଂ ପଟ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖାହେଇଥିଲା? ହାଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖାହେଇଥିଲା ନା, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଲେଖିବା ଦ ପୁଡ଼ିଂ ପଟ୍ was kept on a high place called, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସିକ୍କା ବୋଲି କହନ୍ତି, SIKKA। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଶେଷ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? କୁଡ୍ ହି ଇଟ୍ ଇଟ୍, ସେ ତାକୁ ଖାଇଲେ କି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଖାଇଲେ କି କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା এই SGBରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ SGB 3ଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ କହିଦେଇଛି? ଏଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍
হি ট্ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ପୁଡ଼ିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପଟ୍। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାତି ଅଧରେ ସେ ପୁଡ଼ିଂ ବା ଯାହା କ୍ଷୀରି ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କ'ଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହେଡ଼୍, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା। ହିଜ୍ ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ୱାଜ୍ ସ୍ମିଅର୍ଡ ୱିଥ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ଲାଇକ୍ ଗମ୍, ତାଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ସାରା ତାହା ପୁରା ବୋଲି ହୋଇଗଲା। ଯାହା ଥିଲା ଉପରୁ ଶିକାର କାଢ଼ୁଥିଲେ ତାହାର ପୁରା ଦେହ ସାରା ପୁରା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପୁରା ବୋଲି ହୋଇଗଲା, ଉଗୁଟୁଗୁ ହୋଇଗଲେ ତାମାନେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ନାଉ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ପୁରା ଦେହ ସାରା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ହି ଥଟ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ହି ସ ଫ୍ରେଶଲି ପ୍ଲକ୍ଡ କଟନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଏ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ଫ୍ରେଶଲି ପ୍ଲକ୍ କରାହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ତୋଲିକି ଅଣା ହେଇଛି କ'ଣ କପା, ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଏ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ବା ଟିକେ ଘଷି ଘଷି ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ 2 to 3 times ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, କ'ଣ କଲେ, ସେ ସେଥିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ 2-3 ଥର ଏମିତି ଗଡ଼ିଗଲେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ଦେନ୍ ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ପୁରା ବୋଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀରି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଥିଲା ବା କପା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଚିପକିଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ପରା ଦେଖାଗଲେ। ଧଳା ମେଣ୍ଢା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ନାଉ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା। ହି ଥଟ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ଫେର୍ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ। ସୋ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କାଉ ସେଡ୍ ହ୍ୱେର୍ ସମ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲିଭ୍ଡ, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଗୋଶାଲାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ତାମାନେ ସେ ମେଣ୍ଢାମାନେ ରହନ୍ତି, ସେଠାକୁ ସେ ଯିବେ ଭାବିଲେ। ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ସେଠିକୁ ସେ ଗଲେ ଓ ପୁରା ରାତି ସାରା ସେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ପରି ହିଁ ରହିଲେ। କେଉଁଠି, ସେ ଗୋଶାଲାରେ ଯେଉଁଠି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆଗକୁ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଇନ୍ ଲଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି, ପୁରା ରାତି ସାରା ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଗଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ କାଉ ସେଡ୍, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମେଣ୍ଢାର ଯେଉଁ ଶାଲା ଥାଏ ବା ଗୋଶାଲା ଥାଏ ସେଇଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଖାଲି ତାହାର ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଥଟ୍ ହିମ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲିସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବୋକା ବୋଲି। ବଟ୍ ଦ ମଦର ଇନ୍ ଲ ସୋ ପ୍ଲିଡେଡ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ମାଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିସ୍ ମେଡ୍ ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଭେରି ଏଙ୍ଗ୍ରି, ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ତାହାର ଶାଶୁକୁ ବହୁତ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଏଙ୍ଗ୍ରି ଫର୍ ଅଦର ରିଜନ୍, ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ରୁ ବି ସେ ରାଗୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଭଲ ବୋଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ବି ରାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁକ୍ ଟୁ ମଚ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହର୍ ଫୁଲିସ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ରାଗିକି ଥିଲେ। ସି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ସବୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍, ଆଉ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆମର SGP 3। ଏବେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ କରିବା, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ SGP 3ର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହା କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ପଟ୍ ଅଫ୍ ପୁଡ଼ିଂ, ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ tried to get son-in-law tried to get pot of pudding, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକାରୁ କ୍ଷୀରି ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି fell in his head and whole body smeared with rice pudding। ঠিক আছে, বুঝিপারলে পিলাମାନେ, ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଅନ୍ କଟନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ କଟନ୍କୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ, କଟନ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଘଷି ହେଲେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ। ହି ଲୁକ୍
ଲାଇକ୍ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ସେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଗଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଅନ୍ କଟନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଫନି ସାଇଡ୍ ଡୁ ଦେ ମେ ୟୁ ଲଭ୍। ଦେଖ 2ଟି ଫନି ସାଇଡ୍ କହିବାକୁ କହୁଛି। ফার্স্ট হলা সন ইন ল লুক লাইক এ ল্যাম্প, এটা হলা ফার্স্ট ফনি সাইড, সে গোটে মেଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଗଲେ। তারপরে সেকেন্ড ফনি সাইড কোন? সেকেন্ড ফনি সাইড হলা সন ইন ল থট আউট নাইট উইথ সম ল্যাম্প। ঠিক আছে, এবার দেখিবা 4 নম্বর কোন ଦେଇଛି। 4 নম্বর ଦେଇଛି ଦେଖ, হোয়ার ডিড ইন লজ ফাইন্ড হিম ইন দ মর্নিং। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଲେଖିବା ଦେଖ, ଇନ୍ ଦ ମର୍ନିଂ in lodge found their son-in-law in cow shed, in the cow shed। ତାଙ୍କୁ ଚୁଟି ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ହୁ ଥଟ୍ ହିମ୍ ଟୁ ବି ପୁଲିସ୍। ଲେଖିବା ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୁଲିସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶାଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁନଥିଲେ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ thought him to be police। ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁଲିସ୍ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି ନା, FOOLISH। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି why was the father in law angry। এটা প্রথম কোশ্চিন, আগে লিখে দেওয়া। the father in law angry because his wife take care too much in her son in law। ତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ୱିଲ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଷ୍ଟେ ହିୟର୍ ଅଲୱେଜ୍। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। I think not stay here always but some days stay here। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆମର SGP ନମ୍ବର 3ର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ SGP 4କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ତୁମକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଦେୟାରଫର୍ ପ୍ଲାନ୍ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁମା ଯେଉଁ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, କେୟାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲେମନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲେମନ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ, ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, କ'ଣ କହିଲେ? କାଇଣ୍ଡ ସନ୍, ମୋର କାଇଣ୍ଡ ଦୟାଲୁ ପୁତ୍ର, you have seen our lemon tree। ତମେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଖିଛ? ହଁ। the lemon are stolen by thieves at night। ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସାରା ଆମର ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଆସି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। I will be happy, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, if you can watch the plant tonight। ଯଦି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ରାତିଟା ସେଥିରେ ମୋତେ ଜଗିଦେବ, ବା ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ଯଦି ଜଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି କହିଲେ। and catch the thief, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ତମେ ଯଦି ସେ ଚୋର ଆସିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଧରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। he also gave his son in law ଏ କ୍ଲବ୍। ସେ ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ତାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ ଥିପ୍ସ ଟୁ କମ୍। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସେ ଚୋର ଆସିବାର ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ୱିଶ୍ ଟୁ
take water rice and ask his wife to bring a fresh lemon from the lemon plant. କ'ଣ କଲେ ତାର ଫାଦର ଇନ୍ ଲ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ୱାଟର ରାଇସ୍ ବା ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେମନ୍ ବା ଲେମ୍ବୁଟି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। When the mother in law was plucking a lemon, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶୁମା ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦେନ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥ୍ରାଷ୍ଟ ହର୍ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ଲବ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହର୍ ଟୁ ବି ଏ ଥିପ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲା ବା କ୍ଲବ୍ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁମାକୁ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଭାବିକି। କମିଂ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିଟେନ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁମାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହି ଫେଲ୍ଟ ସୋ ଆଜ୍, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମନେ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ହିଭ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍, ତାପରେ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଟିକେ ତାମାନେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଉ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର SGP ନମ୍ବର 4। ଏବେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ SGP 4ର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଦେଖ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ was living comfort at his in-laws house, ତାଙ୍କର ଶାଶୁର ଘରେ ସେ ରହିବାରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଥିଲେ। so that he not willing to go home। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତ, ଦେଖ ଅଲଗା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଚିହ୍ନି ହେବ ଆରାମରେ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଲେମନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ଲେମନ୍ ଗାର୍ଡେନକୁ ଆଣିବାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ଦ ମଦର ଇନ୍ ଲ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଲେମନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ତାର ଶାଶୁମା ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ବିଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ। ଲେଖିବା ଆମେ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ମଦର ଇନ୍ ଲ, ତାର ଶାଶୁମାକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ରାତି ହେଇଥିଲା। ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ସୋ ହି ବିଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ। think he was a thief, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। when son in law came to know, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ know that he beaten his mother in law, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ହି ଫେଲ୍ଟ ଆସାମ, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଦିସ୍ ମେଡ୍ himself for his home, ସେଇଟା ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫନି ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ। ୟେସ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫନି ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ୟେସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫନି।
କ'ଣ ଫୋନ୍ ଥିଲା ତାହା ଲେଖିବା। ହ୍ୱେନ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ thrashed ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ his mother in law and came to know about mistake ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଫନି ଥିଲା ଏଇ ପାର୍ଟରେ। ଜାଣି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଲାଇ ପେନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ହ୍ୟାପି। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହ୍ୟାପି ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ ହ୍ୟାପି ଥିଲେ। ୟେସ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ହ୍ୟାପି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଅଛି ପାଠର ଯେଉଁଟାକି ସେ ଖୁସି ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ লিখে সেন্টেন্সକୁ। ଦ ফাদর ইন ল হিভড, দেখো এটি লিখুছি HEAVED, এ গ্রেট সাই অফ রিলিফ RELIEF। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଥିଲା ଆମର SGP 4। ଯଦି ଆମର ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଆମର ପଢ଼ା ବୁଝି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଆମ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆମର ଯଦି ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ।